রোলিং 138 তো 138 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি তাবরেজ আলম সমাজসেবাকে কেন্দ্র করে ছোট থেকে বড় হওয়া এবং সমাজসেবাকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে হাতে খড়ি। আজ তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা জায়গায় পৌঁছেছেন। রাজনীতির সাথে সমাজসেবা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তবুও নিজেকে রাজনৈতিক নেতা বলতে সবসময় ঘৃণা বোধ করেন। বলেন, আমি মানুষের জন্য মানুষের পাশে আছি, মানুষের জন্য লড়াই করছি। আমি মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, আর এই সৈনিকের যুদ্ধ করার স্ট্র্যাটেজি, সেই নিয়ে আজ আমাদের কথা। আরও একবার আপনাকে স্বাগত। একটি নেতা, অনেক কথা। প্রথমেই আপনাকে স্বাগত জানাই। দাদা, এই এলাকায়, যে এলাকা থেকে আপনার লড়াই, আপনার বড় হয়ে ওঠা, প্রথম থেকেই একটা নেগেটিভ জায়গা থেকে এই জায়গাটাকে আরো পজিটিভ জায়গায় নিয়ে যাবে, লড়াইটা কতটা শক্ত ছিল? सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं और उन तमाम लोगों को ईद की ढेर ढेर मुबारकबाद पेश करते हुए, और आपने जो सवाल किया है तो सब वाकई मैं अगर रेशियो के हिसाब से कहूँ तो 20 to 30% लोग, जब मैंने शुरू किया था सोशल वर्क सिंस 1995, उस वक्त से मैं देखता आ रहा हूँ कि तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिले, फिर दोस्त मिले, और हम लोगों के बड़े भाई मिले, शेख मुख्तार अली साहब, अपने जानते ही हैं, जो मशहूर नाम है हमारे वार्ड के, सोशल वर्कर हैं। ये तमाम लोग हम लोगों से मिले। हम लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे सोसाइटी में बहुत कोशिशें की कि किस तरह से यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, गरीबी है इस पर काम किया जाए। तो हम लोगों ने किया, और आज आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने कुछ तो किया है, जिसकी वजह से आज इलाके में कुछ तरक्की होता है। দাদা, খুব বিতর্কিত হলেও একটা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছা করছে। সেটা হচ্ছে, এই মেডিয়া বুরুজ বা খিদিরপুরকে বারবার বলা হয় এটা একটা মিনি পাকিস্তান। এটা 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 খুব বাস্তব। এই বাস্তবিকতায় দাঁড়িয়ে নিজেকে ভারতবাসী হিসেবে কতটা লড়াই করতে হবে? देखिए, सबसे पहली बात है, ये तमाम बातें जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक्चुअली आर नॉट इंडिया। अगर वो लोग हिंदुस्तानी होते तो कभी ये नहीं कहते कि ये जो मिनी पाकिस्तान है। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और हम लोग जो है हिंदुस्तान को अपना जो है जन्मभूमि, मातृभूमि बोल के मानते हैं। और मटियापुर और खुदरपुर के बारे में जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल गलत है। आज ऐसा माहौल जो है, एक अपोजिशन पार्टी जिसे मैं कह सकता हूँ, अभी फिलहाल बीजेपी ही है यहाँ की, तो वो कोशिश कर रही है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जाए ताकि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। लेकिन मैं उन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि यहाँ पर एक नेत्री, हम सभी जानते हैं जिनका नाम श्रीमती ममता बनर्जी, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक हमारी नेत्री ममता बनर्जी साहब हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के यहाँ मटियापुर के विधायक हाजी अब्दुल खलीलुल्लाह साहब हम लोगों के साथ हैं, हमारे बड़े भाई जैसे शेख मुख्तार अली, कामदीन अंसारी, जलालुद्दीन अंसारी, ये तमाम लोग और इलाके के तमाम लोग हम लोगों के साथ हैं, तब तक किसी की कोई ताकत नहीं है कि जो है हम हिंदू और मुसलमान को बांट कर खिदिरपुर को और मटियापुर को मिनी पाकिस्तान है जो कह रहे हैं। मेरा मानना है कि देर नॉट इजी। দাদা, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সিএ বা এনআরসি বিরোধী যে লড়াই, সেটা শুরু হয়েছিল মেডিয়া বুরুজ থেকে, এই খিদিরপুর থেকে, এই রাজাবাজার থেকে। আজকে সেটা ক্রস করে করোনা লড়াই। এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান তো ভাগ করতে পারেনি কেউ। এই লড়াইটা কতটা শক্ত? अगर ऐसी बात की जाए तो वाकई बहुत मुश्किल दौर से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, खास करके मगरबी बंगाल की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मगरबी बंगाल को किसी तरह का कोई सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जितनी भी लड़ाई जो है वो हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी साहब लड़ रही हैं और उनके सैनिक लड़ रहे हैं, और मगरबी बंगाल का हर एक आवाम के दिल में हमारी ममता बनर्जी साहब बैठ चुकी हैं। और आज रही बात आपने जो पहले पूछा कि पहले जो है एनआरसी, एनपीआर, ये सब जो है एनआरसी, एनपीआर और सीए वगैरह जो है ना, ये बीजेपी की छोटी सी उनकी साजिश है। ठीक है, उन लोगों का इरादा है कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान करते रहो, इसलिए काम के नाम पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है, उनके पास अगर 4 टॉपिक आप हटा दीजिए ना, आई थिंक बीजेपी विल नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस इन इंडिया। जैसे कि पाकिस्तान आप हटा दें, हिंदू और मुसलमान हटा दें, बाबरी मस्जिद हटा दें, कश्मीर हटा दें, उसके बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं कहने को। बस अब इसी तरह से अपना जो है सब करते कराते अपने जो है जेबें भर रहे हैं और रोटी सेक रहे हैं। और रही बात अभी फिर आपने, हाँ, अब रही बात कोरोना,
देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं किया, बीजेपी वालों ने कोशिश किया है थ्रू सम चाटू मीडिया जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं। मैं खुल के कह सकता हूँ, एक दो मीडिया का मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे उसमें सबसे, जैसे मैं जी न्यूज़ का नाम ले सकता हूँ। ये तमाम चैनलें जो है ना, ये लोग सोच नहीं रही कि इंडिया कहाँ जा रहा है। जस्ट वो लोग जो उन लोगों को तलवे चाटना है बीजेपी की, उन लोगों ने भी कोशिश किया, जैसे कि जमाती 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 कहकर ये कहना चाह रहे थे कि जितना भी कोरोना फैला रहे हैं ये जमाती फैला रहे हैं। जमाती कौन मुस्लिम, ठीक है, वो लोग करने की कोशिश किया, लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में बीजेपी के चाल में आने वाला नहीं है। आप जो है जितने भी साजिशें कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक था, एक है, और इंशाअल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी मजाक के लोग हैं सब मिलकर हिंदुस्तान को एक रखेंगे। দাদা এত কিছুর সাথে করোনার লড়াই চলছে, 2.5 থেকে 3 মাস গোটা ভারতবর্ষ বন্ধ, কাজকর্ম কিছু নেই, মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে আমফান নামক একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এই লড়াইটাকে কি করে লড়ছে? আমাদের এখানে যে করোনার লড়াই চলছে পাশাপাশি আমফান যে এই এটা ন্যাশনাল ডিজাস্টার, এটাকে নিয়ে কি করে লড়াই করছে? হ্যাঁ, এটা কিন্তু সাডেনলি একটা ডিজাস্টার, যাকে আমরা ট্র্যাজেডি বলতে পারি, কেন মানুষ তো কিছু করি, এটা একটা সাইকেল। তো এটা যে মানে হয়েছিল, আমরা ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং, মানে আমাদের নেত্রীকে নিশ্চয়ই আপনারাও মানে শুনেছেন আর দেখেছেন যে টোটালি নগণ্য থেকে পুরো অপারেট করেছেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর কি বলবো, আমরা তো ধন্য হয়ে গেছি আমাদের নেত্রী সিএমকে থেকে। এরকম মানুষ হয় কি, 3 দিন থেকে ঘুমাননি, পুরো মানুষের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় নেমে নেমে কাজ করছে। তো উনি আমাদের নেত্রী হয়ে যার আদর্শে আমরা চলি, উনি যখন মানে করতে পারেন, তো আমরা তো আমাদের অনার্স হয়নি, আমরা কি করবো না? তো আমরা কি করেছি, এই যে ঝড় এসেছে, আমাদের এমজেলি ভাই আমরা সব মিলে যত এখানে মানে যে ফ্রিজ বগেরা যে ফল হয়েছিল করেছিল, ওকে আমরা নিজে হাত থেকে আমরা করেছি। আমাদের এমএলএ সাহেব আমাদেরকে অ্যাডভাইস করলেন কি কোনো মানুষের কাছ থেকে একদম চলবে না, এটা যে চলছে একে একদম মানে লেগে থাকবে। আমাদের পুলিশ স্টেশন, যে রাজাবাগান পুলিশ স্টেশন, আমি বলবো ওনাকে থ্যাঙ্কস বলবো, থানাকে পুরো স্টাফকে, পুরো ওসি থেকে আমাদের পুরো যতই অফিসার্স আছেন সবাইকে থ্যাঙ্কস বলবো, খুব কোঅপারেট করেছেন। আমরা ভালোভাবে চেষ্টা করেছিলাম, আর আমরা নিশ্চয়ই যে সাকসেস পেয়েছি ওর মধ্যে আমরা আদর্শ নিয়েছিলাম আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের অভিভাবক, আমাদের এমপি শ্রী অভিষেক ব্যানার্জি সাহেব, আরিফ মোল্লা সাহেব, আর আমাদের বড় ভাই যে আছেন এমজেরি ভাই, এনারা সব আমাদেরকে কোঅপারেট করেছেন। আর কোলপত্রু বলে আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি আরম্ভ করেছেন, ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষদেরকে পুরো খাবার পৌঁছেছেন, ঠিক আছে। তো আমরা চেষ্টা করেছিলাম, এবারে কত পার্সেন্ট আমরা সাকসেস হয়েছি সেটা তো আমরা নিজে থেকে বলতে পারবো না, মানুষ বলবো। দাদা আগামী দিনে আর কত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে? এইটা কিন্তু আমি মানে যে পার্সোনাল লেভেলে যদি বলি, আমাদের নেত্রী যে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ওনারা তো নিশ্চয়ই আমাদেরকে মানে গাইড করছেন, আমাদেরকে পাঠাচ্ছেন জিনিসপত্র, ওটা তো আমরা করছি। যতই মানে সম্ভব হচ্ছে ওনারা পাঠাচ্ছেন। কেন তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ নট এ স্মল স্টেট, বড় স্টেট আছে, অলমোস্ট 10 crore পপুলেশন আছে। তো সব জায়গায় মানে চেষ্টা করছেন ওনারা, আপনার এলাকায় যেরকম মানে সোশ্যাল ওয়ার্কার্সরা আছেন, মিডিয়াগুলো যে প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্কার আছেন, আর আমাদের পার্টিকুলারলি ওয়ার্ডে আমাদের কাউন্সিলর ফসিলা বেগম সাহেবাও করছেন, এমএলএ সাহেবও করছেন, ঠিক আছে। আর খাস করে আমি যে স্যালিউট করবো আমার দুজন, এই আমাদের এমজেলি ভাই করেছেন, যা করেছেন আমরা কথা থেকে মানে অ্যাপ্রিসিয়েট, মানে কী করবো মানে ওয়ার্ডসও নেই। আর জালালউদ্দিন আনসারী সাহেব আছেন, উনিও করেছেন, কমদিন আনসারী সাহেব আছেন, সব মিলে আমরা চেষ্টা করেছি। আর যতদিন হবে আমরা যত মানে শক্তি আছে আমাদের পুরো টিমে, তো এবারে আল্লাহ পাক যত অবধি আমাদেরকে সাকসেস করা। এবছর করোনার জন্য ঈদের নামাজ রেড রোডে হয়নি, সবার বাড়িতে বাড়িতে যে যার জায়গায় বসে নামাজ পড়বে। ঈদের জায়গা থেকে এই এবছর করোনার পাল্লায় পড়ে লকডাউনের জন্য রেড রোডে ঈদ হয়নি। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই প্রত্যেকেই ঈদে হোক দুর্গা পুজো হোক সবাই সময় মতো করে আনন্দ করে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে কতটা আপনাদের কাছে ডাকা থাকবে? একটা কথা বলবো আমি, যে বিজেপি চেষ্টা করছে হিন্দু মুসলিম করার জন্য, সেটা কিন্তু কত মানে সাকসেস হচ্ছে সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে চান্স নিচ্ছে না সেটা করাবার জন্য, সেটা আমি এখান থেকে আপনাকে বলতে পারি জীবনে সাকসেস হতে পারে না। কেন এখানে যে আমাদের নেত্রী আছেন, উনি
যে অ্যাজ এ রিলিজিয়ান উনি একটা হিন্দু মহিলা, কিন্তু উনি যা সম্মান করেন, ওয়েদার ইউ আর এ মুসলিম, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, ওভার, উনি যা করছেন, যেরকম ঈদের সময় রেড রোডে উনি থাকেন, যেরকম নামাজে আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের এমপি সাহেব উনি থাকেন, সবই আমরা যে টিএমসি মানে যতই মানে হাই আপার লেভেলের ট্রেনিং লিডার আছেন উনি রেড রোডে নামাজ পড়েন, মানে থাকেন ওখানে, দিদি থাকেন। সেইরকম দুর্গা পূজা যখন হয় আমার নেত্রী থাকেন, আমরা আমাদের মুসলিম লিডার লাইক আমাদের ববিদা উনিও থাকেন। তো এখানে হিন্দু মুসলিম করে কোনো লাভ নেই। বিজেপি ইজ নট গোয়িং টু গেট এনি সাকসেস। কেন? আমরা বুঝতে পেরে গেছি, মানুষ বুঝতে পেরে গেছে এই যে বিজেপি করছে, সে জাস্ট মানে হিন্দু নামে একটা ইউজ করছে। অ্যাকচুয়ালি দে আর নট হিন্দু। যদি হিন্দু হতো, রাম ভগবান যে বলে গেছেন ওকে পালন করতো। উনি কোনোদিন বলে যাননি যে তুমি মুসলমানকে মেরে তুমি একটা ট্রু হিন্দু হতে পারো। হিন্দু মিন্স হবে কি? হিন্দু মিন্স কি আছে? সবই মানুষকে নিয়ে চলে। বেদার ফির আমি সেই কথাটাই বলবো, মুসলমানকে নিয়ে চলো, হিন্দুকে নিয়ে মানে শিখকে নিয়ে চলো, সবই। কিন্তু এরা মেনে নিতে পারছে না। এরা নিজের একটা আইডিওলজি বানিয়েছে। সে ওদের যে হেডকোয়ার্টার আছে নাগপুরের RSS, ওরাই করছে শুধু নিজের লাভের জন্য। সেটা কিন্তু হবে না। আমরা দোয়া করছি আল্লাহ পাককে, আর এরকম মানুষ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম মানুষ আরও পৃথিবীতে পাঠান, আরও ইজি হয়ে যাক। এসব যে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, যেটা আমরা করি না ছোটবেলায়, সেটা বাঁচাবার জন্য, রক্ষা করার জন্য আরও আল্লাহ পাককে দোয়া করবো, ভগবানকে দোয়া করবো যে এরকম মানুষ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন আরও কিছু মানুষরা পাঠান, যে আমাদেরকে এই বিজেপি, এই RSS থেকে মুক্ত করে। দাদা শেষ প্রশ্ন, এই লকডাউন কাটিয়ে ভোটের দামামা আছে, কর্পোরেশন আবার এমএলএ, এই ভোটের প্রচারে বলুন বা ভোটের ভোটের দিকে রেডি হবে, কতটা পিছিয়ে পড়বেন বলে মনে হয় এই লকডাউন বা এই আমফান এইসব কারণে? নিশ্চয়ই যা হয়েছে এটা যে স্টার্ট করেছে, দেখুন মোদী তো নিজের চাপান্ত মানে স্টার্ট করেছে সিন্স নোটবন্দি, ওর পরে GST করে ফেলবে, ফির দেখছে কি এটা তো পুরো সাকসেস হচ্ছে না, ফের আনলো CAB, CA, NRC, NPR এসব করে ঝামেলা বাঁধালো। এবারে যে ন্যাশনাল ডিজাস্টার এসেছে, আমফান এসেছে, করোনা এসেছে, এর জন্যে কিছুটা তো আমরা অসুবিধায় পড়েছি। কিন্তু ঠিক সেই বলবো, এখানে একজন আছে আমাদেরকে গাইড করার জন্য, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, উনি আমাদেরকে গাইড করবেন। আর হোপফুলি মানে আমরা ওভারকাম করতে পারবো, আর ভালোভাবেই করতে পারবো। আর যে ইলেকশনের যে আপনি কথাটা বললেন, সেটা হোক, যা হবে इंशाल्लाह। कहते हैं ना हिंदी में कि जीत सच्चाई की ही होती है। जितना भी कोशिश कर ले इंशाल्लाह, जब तक ममता बनर्जी हैं किसी को हम लोगों को बंगाल में भगाने की जरूरत नहीं। একটাই কথা, একটাই লড়াই, একটাই টার্গেট, একটাই অর্জুনের চোখ, মমতা ব্যানার্জি। একেই বোধহয় বলা হয় এক এবং একলব্য সৈনিক। ঠিক যেভাবে আলম সাহেব আজ আমাদের সাথে মন খুলে আড্ডা দিলেন। আবার কখনো দেখা হবে অন্য কোনো এক আলমের সাথে, অন্য কোনো এক তাবলে জালামের সাথে। আজকে এখানেই নমস্কার।